ఇస్ అద్వైత. ఈ ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మేము చేసిన ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్గా రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. దాంట్లో ఆల్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే మేము చేసిన ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్గా వస్తుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Hi dear students, today we are going to discuss about the analysis of second year intermediate public examination physics. Second year intermediate public examinations physics. How to get 60 out of 60. How to get 60 out of 60. Of course, it's very easy to get the 60 out of 60 in first year physics. Why? Because of more than 24. Of course, 24 to 30 questions, short answer questions are enough. 24 నుంచి 30 క్వశ్చన్లు షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్, అలాగే 5 to 6 లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఎనఫ్ టు గెట్ ద 40 marks. And we know the 2 marks chapters also. Select 2 topics, we may get up to 8 questions, damn sure questions in first year syllabus. So that's why it's very simple. But in case of second year, we have to prepare at least 11 to 12 long answer questions. 11 to 12 long answer questions. In first year we are reading only 5 to 6 long answer questions, but we have to read the 5 to 6 long answer questions in wave motion chapter only. Waves chapter only. So ఫస్ట్ ఇయర్లో మనం చదివేది 5 నుంచి 6 లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అయితే సెకండ్ ఇయర్లో మనం చదవాల్సిన 5 నుంచి 6 లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్లు వేవ్ మోషన్లోనే ఉంటున్నాయి. అంటే వీ హ్యావ్ టు రీడ్ అప్ టు 11 క్వశ్చన్స్ ఇన్ సెకండ్ ఇయర్, ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ ఫిజిక్స్. సో సెకండ్ ఇయర్ ఫిజిక్స్లో మనం దాదాపుగా 11 నుంచి 12, 11 to 12 లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ హ్యావ్ టు బి రీడ్. అండ్ మినిమం 50 to 52 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ హ్యావ్ టు బి రీడ్ ఫర్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. సో 52 క్వశ్చన్స్ వరకు 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మనం చదవాల్సి వస్తుంది. ఆఫ్ కోర్స్, ఓకే. నౌ అండ్ there is I will give the somewhat guidance to you to get 60 out of 60, of course. So here we have some of the chapters, and here I am highlighted with red color. See here. So what is the importance of those writing with red color? ఆ రెడ్ కలర్ తో రాసినటువంటి ఆ చాప్టర్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? yes, your guess is correct. That is, those are the chapters or belongs to the expected long answer questions chapters. లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఈ చాప్టర్స్ నుంచి వస్తాయి అనేటువంటిది ఎక్స్పెక్టేషన్ మనం చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో లెట్ us going to discuss about the chapters, of course. Okay, waves is the chapter. Waves is the chapter that which discuss about the progressive waves, stationary waves, argon pipes, stretched strings, beads and Doppler effect. These are the important topics discussed in waves. This chapter weightage is 8 marks. This chapter weightage is 8 marks. Long answer question. Okay, now go through the ray optics. In the chapter of ray optics we are discussing about some properties. Those are reflection, refraction through the lenses, refraction through the prism, simple microscope, compound microscope, telescope, astronomical telescope, as well as terrestrial telescopes. Okay, it's a very interesting topic. As well as the expected marks are, in this chapter we get one short answer question, one very short answer question. ఒక 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్, ఒక 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఒక 2 మార్క్ క్వశ్చన్, ఒక 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా ఈ చాప్టర్ నుంచి రావడం జరుగుతుంది. దెన్ వాట్ అబౌట్ ద వేవ్ ఆప్టిక్స్? ఇన్ దిస్ వేవ్ ఆప్టిక్స్ we get only one short answer question. Here we are discussed about the characteristics of light like diffraction, interference, polarization. Okay, so that also belongs to the optics chapter. And the next chapter, charges and fields. In this chapter we get only 4 marks. Of course, in this chapter we are discussed about the static charges, as well as discussion about field intensity, torque, as well as axial line, field intensity on axial line of the dipole, and field intensity on equator line of a dipole.
Okay, such a type of discussion will be going on, as well as a very important topic, that is the Gauss law. Gauss law also discussed in the charges and fields topic. Okay, now here we have the potential and capacitance. Potential and capacitance. In this chapter we are discussing about electric potential, potential difference, and potential energy, as well as the capacitance, and as well as very important topic for JMS NEET also. So capacitor circuits will be there. Of course, from this chapter we get one very short answer question and one short answer question. One very short answer question and one short answer question. So ఒక 2 మార్కుల క్వశ్చన్ వస్తుంది, అలాగే ఒక 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది అన్నమాట. అండ్ దెన్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ as it is indicated. Of course, first priority we have to give for 2 plus 4 or 8 marks. 2 plus 4 or 8 marks, and or 2 plus 4. See, here there is a relation between these two topics, that is 6th chapter and 7th chapter. Why? Because of there may be a chance of asking long answer question either on any one of the topic, either on any one of the chapters. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక చాప్టర్ నుంచి మాత్రం ఒక లాంగ్ ఆన్సర్ ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. సో ఏ చాప్టర్ నుంచి అయితే ఒక లాంగ్ ఆన్సర్ వస్తుందో ఆ చాప్టర్ నుంచి మనకు 2 plus 4 అనేది ఆల్టర్నేట్ గా వస్తుంది అనమాట. అఫ్ కోర్స్, సో ఈ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ వచ్చేసరికి కిర్చాఫ్ ఫస్ట్ లా, సెకండ్ లా, అండ్ Wheatstone bridge. Condition for Wheatstone bridge is a very important question, and very important color code concepts, as well as circuit diagrams, and effective resistance in series combination and parallel combination discussed in current electricity, as well as moving charges and magnetism. Every moving charge produces the magnetic effect also, as well as the magnetic field produces electric effects also. So hence that is vice versa. About that we will discuss in moving charges and magnetism. Here, moving coil galvanometer is the very important long answer question. Moving coil galvanometer, which is also simply called as a MCG. Next, here we have the magnetism and matter. In this magnetism and matter topic, we may get 2 plus 2, 2 marks questions. 2 plus 2 marks questions. Okay. Now, here we discussed about the basic properties of magnetism, dia, para, ferromagnetic properties also. Ferromagnetic properties also. Next, here we have the electromagnetic induction, EMI. In this topic, we get a 4 marks question. Here we can discuss about the induced EMFs, induced electromotive force, as well as energy densities. We are discussed here about energy density. Why? Because of light travels in the form of electromagnetic radiation. It consists of both electric field as well as magnetic field. Okay. Here we have discussed about the energy densities also. Okay. Next, what about the alternate current, AC current? In this AC current, we have only 2 marks question will be asked. Okay, 2 marks question get chance on the alternate current. In this current, we have discussed about the electronic circuits using resistors, capacitors, and inductors. RC circuits, LC circuits, LCR circuits, reactance, resistance, impedance, like resistance related expressions will be discussed here. Okay. Now, what about the electromagnetic waves? We know that electromagnetic waves are nothing but waves which do not require the material medium for the propagation. Material medium of the propagation are nothing but light rays only, light radiation. There is nothing but light radiation, but not only visible light. There is ranging from gamma rays to infrared rays, radio waves, like that. Okay. So electromagnetic waves. This is discussed about electromagnetic spectrum. So here we may expect one very short answer question, that which carries 2 marks question. Okay. Now see here what is the importance given to these chapters. All these chapters are written in capital letters.
All these chapters are written in capital letters. What is the importance of these topics? What are the importance of these chapters? These are called as modern physics. Modern physics. So here we have the dual nature of matter. Dual nature of matter. Dual nature of matter. What is the meaning of dual nature of matter? We know light exhibits both the particle nature and wave nature. Light exhibits both particle nature and wave nature. Like that only, de Broglie explained his hypothesis. Not only the light, but also every moving particle which is associated wave, those are also executed the particle, both the dual nature. It indicates dual nature. అంటే లైట్ మాత్రమే రెండు రకాలైనటువంటి మోషన్స్ మనకు చూపిస్తుందని కాదండి. అంటే లైట్ ఎగ్జిబిట్స్ పార్టికల్ నేచర్, కణాల రూపంలో ట్రావెల్ చేస్తుంది, అండ్ ఆల్సో వేవ్ నేచర్, తరంగాల రూపంలో ట్రావెల్ చేస్తుంది. అలాగే లైట్ ఎలాగైతే ట్రావెల్ చేస్తుందో ప్రతి పార్టికల్ ఏదైతే మోషన్లో ఉంటుందో అది కూడా మనకు డ్యూయల్ నేచర్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందని డి బ్రోగ్లీ మనకు ప్రూవ్ చేశారు. సో దట్ ఈస్ డిస్కస్డ్ ఇన్ డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అండ్ atoms. It's somewhat related to the atomic physics in chemistry, atomic structure in chemistry. Okay, so atoms, here we discussed about the Bohr atom, spectral series, Lyman series, Balmer, Paschen, bracket, Fund series. Okay, entire topic is depends on the Bohr model of atom. Okay, now what about the nuclei, plural of nucleus. Nuclei is nothing but plural of nucleus. In this chapter we have discussed about the different characteristics of nuclei, and see here, that is marked with red color, right, with red color, red color rasam kada chudandi. ఎందుకు అంటే ఇందుక ఎర్లియర్ వి డిస్కస్ దట్ ముందు మనం చూసాం రెడ్ కలర్ అంటే 8 మార్క్స్, ఇక్కడ రెడ్ కలర్ అంటే 8 మార్క్స్ ఇచ్చాం. ఓకే, సో దిస్ వన్ ఆల్సో క్యారీస్ 8 మార్క్స్. Atoms carries only 4 marks. But dual nature of matter 2 plus 2. Dual nature 2 plus 2. Dual nature వచ్చి 2 plus 2 marks. And that means రెండు వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఆల్మోస్ట్ 9 వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అక్కడ. ఆ 9 వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా రెండు వస్తాయి. లేదు ఒక ప్రాబ్లం అని అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. అది కూడా డి బ్రోగ్లీ హైపోథిసిస్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు h by p ఆర్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు h by root of 2mev అనేటువంటి ఫార్ములా మీద డిపెండ్ అయి వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ న్యూక్లియర్. In this chapter there is a long answer question called nuclear reactor that which is used to produce the power, and it is working on the principle of sustained controlled chain reaction. Okay, so that it's clearly discussed about the nucleus of different elements. And in this chapter we are discussing about stellar energy, how sun releases the light energy as well as the heat energy. What is the causes for that? What type of reactions will be there? Those are called two types of cycles are mainly discussed in this chapter. Those are nothing but carbon nitrogen cycle, and other one is proton cycle, carbon nitrogen cycle and proton cycle. As well as here discussed the nuclear fission reactions and nuclear fusion reactions. సూర్యుడి నుంచి మనకు ఎలాగ హీట్ ఎనర్జీ వస్తుంది, ఎలాగ లైట్ ఎనర్జీ వస్తుంది అనేది డిస్కస్ చేయడం కోసం ఇక్కడ రెండు రకాలైనటువంటి ప్రాసెస్లో రెండు రకాలైన ప్రక్రియలు మనకు ఇక ఎక్స్ప్లెయిన్ జరుగుతుంది. అది కార్బన్ నైట్రోజన్ చక్రము, అలాగే ప్రోటాన్ చక్రము అని చెప్తారు అనమాట. సో ఆ రకమైన డిస్కషన్తో పాటుగా న్యూక్లియర్ ఫిషన్ అండ్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్, సో కేంద్రక విచ్ఛిన్న చర్యలు, కేంద్రక సంలీన చర్యలు అని రెండు రకాల చర్యలు ఉన్నాయి. సో అవి రెండు కూడా ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ చాప్టర్ నుంచి ఖచ్చితంగా డ్యామ్ షూర్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అయితే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మాస్ డిఫెక్టివ్ బైండింగ్ ఎనర్జీ అనే డిస్కషన్ నుంచి ఒక చాప్టర్ ఉంది, ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. అలా కాకుండా రేడియో యాక్టివ్ డికేల్ అనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంది. అండ్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్, very important question. Okay, now here we have the semiconductor devices. Of course మీరు జేఈ మెయిన్స్ రాసి ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్తే అక్కడ ఇంజనీరింగ్ జేఈ మెయిన్స్ రాసి మీరు ఇంజనీరింగ్కి వెళ్తే ఆ ఇంజనీరింగ్లో మీకు
ఫిజిక్స్, ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫిజిక్స్ కావచ్చు, ఆఫ్ కోర్స్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ గురించి రిలేటెడ్ కూడా సెమీ కండక్టర్ ఫండమెంటల్స్ అన్ని మీకు అక్కడ ఇంజనీరింగ్ కూడా యూజ్ అవుతాయి. సో యాజ్ వెల్ యాజ్ ద కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్. సో ఈ సెమీ కండక్టర్ డివైజెస్ లో మనం పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్స్, ట్రాన్సిస్టర్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్స్. ఇప్పుడు మన మొబైల్ ఫోన్ ఉంది, మన మొబైల్ ఫోన్ ఛార్జ్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేస్తాం, ఒక ఛార్జర్ని తీసుకెళ్లి సెట్ చేస్తాం తప్పనిచ్చి. అలా కాకుండా నేరుగా ఒక వైర్ తీసుకొచ్చేసి మొబైల్ ఫోన్కి కనెక్ట్ చేయంగా. సో దట్ ఇక్కడ ఒక ఛార్జర్ కంపల్సరీ మన మొబైల్ ఫోన్కి ఉండాల్సి వస్తుంది. అలాగే ఒక ఛార్జర్ మనం ఇంకో ఛార్జర్కి యూజ్ చేసే ఛాన్సెస్ అయితే లేదు. అయితే ఆ ఛార్జర్ సాకెట్ దగ్గర చూసారు అంటే దాని లోపల పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ ఉంటుంది. ఈ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ అనేది ఎలా యాక్ట్ చేస్తుందంటే రెక్టిఫైర్స్ లాగా యాక్ట్ చేస్తాయి. రెక్టిఫైర్స్. వాట్ ఈస్ ఎ రెక్టిఫైర్? రెక్టిఫైర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దట్ విచ్ కన్వర్ట్స్ ద ఏసీ కరెంట్ ఇంటూ డీసీ కరెంట్. అంటే ఇప్పుడు స్టోరేజ్ బ్యాటరీస్ కానీ లేదంటే ఇన్వర్టర్స్ కానీ మనకు స్టోర్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా డైరెక్ట్ కరెంట్ అది ఇవ్వాలి. ఆల్టర్నేట్ కరెంట్ ఇస్తే వాటిలో ఎటువంటి ఎనర్జీ స్టోర్ అవ్వదు. ఓకే, సో కాబట్టి అక్కడ మనం ఖచ్చితంగా ఛార్జర్స్ అనేటువంటివి యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఆ ఛార్జర్లు యూజ్ చేసేటువంటి పిఎన్ డయోడ్స్ అనేటువంటివి మనం ఈ చాప్టర్ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ అలాగే రెక్టిఫైర్స్ ఆఫ్టర్ యాంప్లిఫైర్స్ అండ్ లాజిక్ గేట్స్ which operates which makes the logical operations. కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ యూజ్ చేస్తాం. అండ్ దెన్ దానికి సంబంధించినవన్నీ కూడా మన సెమీ కండక్టర్ డివిజన్ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్. ఇన్ దిస్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ హౌ వీ కెన్ electromagnetic waves are generated and weak signals are how getting modulated. సో ఇప్పుడు నేను మాట్లాడే మాటలు మీ వరకు రీచ్ అవుతున్నాయి. అంటే బట్ నేను మాట్లాడే మాటలకు ఎనర్జీని ఏమి చెప్పొచ్చు, నథింగ్ బట్ మెకానికల్ వేవ్. దట్ మీన్స్ నేను మాట్లాడేటువంటి మాటలనేటువంటివి ఏం చెప్తా, సౌండ్ ఎనర్జీ బిలాంగ్స్ టు ద మెకానికల్ వేవ్. వై? బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ నీడ్స్ మీడియం లేకపోతే నేను మాట్లాడే మాట మీ దగ్గరికి రీచ్ అవ్వవు. అందులోకి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ మొబైల్ ఫోన్కి రిసీవ్ చేసుకుని ఈ మొబైల్ ఫోన్ ఏం చేస్తుంది, మీ వరకు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. అలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే మనకు మాడ్యులేషన్ అనేటువంటి ప్రాసెస్ అవసరం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మొబైల్ ఫోన్ దగ్గర నుంచి మీ దగ్గర ఉండే దగ్గరికి మీకు రీచ్ అవ్వాలి అంటే, ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి పిక్చర్ కానీ ఈ వీడియోస్ కానీ మీ దగ్గరికి రీచ్ అవ్వాలి అంటే దట్ మస్ట్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. Electromagnetic waves means waves which do not require any medium for the propagation of energy. So that here mechanical energy converted into non-mechanical energy, which is so called as electromagnetic waves. Such type of modulation processes will be discussed in this communication systems. So this is the brief description about or brief analysis about given topics. Say here we have say 4 plus 2, and in communication systems we get 2 marks question. So completely we get, I think you know pattern, 76 marks. Complete paper given for 76 marks. Why? Because of 10 into 2, 20 marks. Very short answer questions out of 20 marks, as well as 24 marks given. 24 marks given for 4 marks questions. But there is choice within now. With the choice we have to write that is 32. With the choice that will be written as 32. And 16 marks for long answers. But we may provide with 3 long answers. 3 long answers మనకి ఇస్తారు. ఆ 3 long answers లో మనం 2 రాస్తే సరిపోతుంది కా. సో కాబట్టి ఇది ఒక 16. ఇది 16, ఇది వచ్చేసి 24 మార్క్స్. ఓవరాల్ గా ఇది 76 మార్క్స్. మనకు కావాల్సింది 60 మార్క్స్. సో ఓవరాల్ గా ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ పర్టికులర్ ఇక్కడ ఉండేటువంటి 16 మార్క్స్ అనేది మనకు చాయిస్ కిందకి వస్తుంది. ఒక 8 మార్క్స్, 2 4 మార్క్స్, టోటల్ 16 మార్క్స్ చాయిస్ కిందకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ ముందుకెళ్ళచ్చు. ఆఫ్ కోర్స్ మీరు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ రాశారు కాబట్టి ఈ అనాలిసిస్ గురించి మీకు డిస్కషన్ అవసరం లేదు. సో చాప్టర్ వైజ్ డిస్కషన్ గురించి ఇక్కడ డిస్కస్ చేసాం. కాకపోతే ఇక్కడ మ్యూచువల్ ఇంటర్చేంజెస్ విల్ బి టేక్స్ ప్లేస్. ఆఫ్ కోర్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ is asked. In case of dual nature of matter 4 marks question is asked means here 4 marks question is 2 plus 2 will be given some other topics. ఇక్కడ 2 plus 2 చేసి ఇంకొక టాపిక్ లో ఇస్తారు తీసుకెళ్ళిపోయి. ఓకేనా? సో కాబట్టి ఈ విధంగా ఈ టాపిక్స్ ఇక్కడ చూడండి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 marks are discussed here. No, 11 2 marks. In some of the situations in potential capacitance there will be no chance of asking 2 marks question. ఇక్కడ potential capacitance 2 mark question అడగకుండా ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. అలాగే మ్యాగ్నెటిజం మ్యాటర్ లో ఓన్లీ 1-2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేట్ కరెంట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఉండే 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ తీసేసి ఇక్కడ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇవంతా ఎప్పుడు
వెరీ రేర్ కేసెస్. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి దీని వరకు ఎక్సీడ్ అయ్యి వెళ్ళేది ఛాన్స్ అయితే లేదు. బట్ ఓన్లీ 1 year, దట్ ఈస్ ఐ థింక్ 2012 or 14, 2012 or 14 I think so. So complete paper is given out of this weightage. ఈ వెయిటేజ్ ప్రకారంగా వెళ్లకుండా, ఐ మీన్ వెయిటేజ్ ప్రకారం కాదు కానీ సో టెక్స్ట్ బుక్ వెనకాల నుండి క్వశ్చన్స్ ఇవ్వకుండా వెళ్ళాడు తప్ప నుంచి ఆ తర్వాత నుంచి ఎప్పుడు అటువంటి ప్రాబ్లం అనేది ఎక్కడ రైజ్ అవ్వలేదండి. సో దట్ ఇవి చూసుకుని హ్యాపీగా మీరు వర్క్ చేసుకుంటే 60 out of 60 తెచ్చుకోవడం అనేది చాలా ఈజీ అనమాట. 60 out of 60 తెచ్చుకోవడం చాలా ఈజీ. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నువ్వు ఫస్ట్ ఇయర్ ప్రిపేర్ అయినావు కాబట్టి, ఫస్ట్ ఇయర్ ప్రిపరేషన్ ఎలా చదివావో తెలుసు కాబట్టి, సో దట్ ఇంక సెకండ్ ఇయర్ నువ్వు క్రాక్ చేయడం చాలా సింపుల్ అవుతుంది. 60 out of 60 ఈ విధంగా ఫాలో అయిపోయి నువ్వు ఖచ్చితంగా 60 out of 60 తెచ్చుకుంటావు. సో దట్ ఈ విధంగా ప్లాన్ చేసుకుని నువ్వు ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత యూ మే కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ యువర్ జేఈ మెయిన్స్ ఆర్ నీట్. సో దట్ నేనేం చెప్తున్నానంటే, సో ఇక్కడ మీకు ఇచ్చానా, దెన్ నెక్స్ట్ రాబోయేటువంటి వీడియోస్లో మీకు ఈ 4 mark క్వశ్చన్స్ ఏమడుగుతారు, వాటి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఏంటి, వాటి కీ పాయింట్స్ ఏంటి, వాటి డయాగ్రమ్స్ ఏంటి అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే ఎల్ఏక్యూస్, ఏ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ చూడాలా, ఏ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్కి వెరీ షార్ట్ 2 marks క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ప్రాబ్లం ఉంటుందిగా, 2 marks ట్యాగ్ ప్రాబ్లం ఏది జాయిన్ చేస్తారు, అలాంటివన్నీ డిస్కషన్ అనేది కూడా కమింగ్ వీడియోస్లో ఉంటుంది. సో దట్ ఫర్ దట్ పర్పస్ యూ హ్యావ్ టు సబ్స్క్రైబ్ దిస్ ఛానల్. ఈ ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల మీకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, సో ప్యూర్ జేఈ మెయిన్స్కి నెసెసిటీ అయ్యేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్, అలాగే నీట్కి అవసరమయ్యేటువంటి పాయింట్స్, అలాగే ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఫర్ నీట్ అండ్ జేఈ, ఆ కాన్సెప్ట్స్ కూడా నేను చెప్పడం జరుగుతుంది. నాట్ ఓన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ చాప్టర్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వడం కాకుండా, జస్ట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు జేఈ మెయిన్స్ కావాలంటే ఒక 15 క్వశ్చన్స్ ఎగ్జాక్ట్ పెట్టగలిగితే కూడా లక్కీగా మీకు 100% వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఓన్లీ 15 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేస్తే కూడా జేఈ మెయిన్స్ 100% క్రాక్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. అలాగే నువ్వు నీట్ యాస్పిరెంట్ కనుక అయితే, నీట్ ఓరియంటేషన్ నువ్వు ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటే 35 క్వశ్చన్స్ కనుక ఫిజిక్స్లో పెట్టగలిగావంటే డ్యామ్ షూర్గా నీకు నీట్లో సీట్ అనేది వస్తుంది. సో 15 క్వశ్చన్స్ ఇన్ జేఈ మెయిన్స్ నువ్వు పెట్టగలిగితే, అలాగే 35 క్వశ్చన్స్ ఫిజిక్స్లో పెట్టగలిగితే, అఫ్ కోర్స్ ఫిజిక్స్లో 20 నుంచి 25 బిట్స్ అంటే 100 మార్క్స్ కనుక నీట్లో తెచ్చుకోగలిగితే 20 to 25 ఫర్ బైపీసీ స్టూడెంట్స్, 20 to 25 100 మార్క్స్ తెచ్చుకున్నావంటే నువ్వు రేస్లో ఉన్నట్టే. నీట్లో నీకు సీట్ అనేది ఖచ్చితంగా వచ్చేటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉంటుంది. అయితే బయాలజీ, కెమిస్ట్రీ, ప్లానింగ్ నీకు ఐడియా ఉంటుంది. సో ప్యూర్గా ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ కనుక ప్రిపేర్ అయితే బయాలజీ అండ్ నీట్ ఓరియంటేషన్లో నీకు ఖచ్చితంగా మార్క్స్ అనేది వస్తాయి అనమాట. సో దట్ ఫిజిక్స్లో 100 మార్క్స్ తెచ్చుకుంటున్నావు అంటే ఓవరాల్గా 550 నుంచి 600 రేంజ్లో నువ్వు వెళ్ళగలిగితే నీటిలో నీకు సీటు గ్యారంటీ. అండ్ దెన్ వాట్ అబౌట్ జేఈ మెయిన్ స్టూడెంట్స్? JEE means students, that's depending upon completely the paper toughness. Why? Because of నువ్వు 4 క్వశ్చన్లు లేదా 5 క్వశ్చన్లు అటెంప్ట్ చేస్తే కూడా, 4 నుంచి 5 క్వశ్చన్లు అటెంప్ట్ చేస్తే కూడా నీ పర్సెంటేజ్ 100 ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. పేపర్ చాలా టఫ్గా వచ్చి ఎవరు అటెంప్ట్ చేయలేకపోతే కూడా నువ్వు వెరీ లీస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేస్తే ఏమో నీ యొక్క మార్క్స్ కూడా 100% రావచ్చు. అర్థమవుతుందా? 100% వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి సో డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ ఇట్, లైక్ మై వీడియోస్. I will provide entire the necessary videos or necessary topics, whatever be the topics you require. Of course, నీకేం కావాలో జస్ట్ నువ్వు కనుక పింక్ చేసావంటే, నాకు మెసేజ్ పెట్టావంటే, రిప్లై పెట్టావంటే I will provide those topics to you. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నాకైతే చెప్తాను, నేను యాక్చువల్గా సక్సెస్ అయినాను. సో నా యొక్క ప్లాన్స్ తోటి, స్టూడెంట్స్కి ఇచ్చినటువంటి ప్లానింగ్ తోటి నేను సక్సెస్ అయినాను. సో నా స్టూడెంట్స్లో ఒక పర్సన్కి 204లో అడ్వాన్స్ ర్యాంక్ వచ్చింది. అండ్ అలాగే దాదాపుగా 12 మంది జస్ట్ లాస్ట్ బిఫోర్ ఇయర్ ఒక 12 మెంబర్స్కి ఏంటి జేఈ ఎన్ఐటీస్లో సీట్ రావడం జరిగింది. సో ఓవరాల్గా ఆ ఇయర్ 18 మంది గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ అండ్ 14 మెంబర్స్ బాయ్స్ స్టూడెంట్స్కి 85% క్రాస్ అయ్యారు. సో దట్ మీరు కూడా ఈ వీడియోస్ కనుక ఫాలో అయ్యారంటే, ముఖ్యంగా రూరల్ అఫ్ కోర్స్ ఈ వీడియోస్ చూసే వాళ్ళలో చాలామంది నా ఫ్రెండ్ ఒక అబ్బాయి రెఫర్ చేస్తున్నారు. ఆయన కూడా ఫిజిక్స్ లెక్చరర్. సో దట్ ఆయన సజెషన్ మీద వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ కోసం అంటే ఆ రూరల్ పిల్లల కోసం ఆ వీడియోస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇవి ఖచ్చితంగా మీకు యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్. Dr. K. Anil Kumar Reddy, MSc B.Ed, MPhil PhD. Thank you.